1 मार्क वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करांगे। चलो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दो घाती समीकरणों की घात की हुंदी है। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ इसके नाम तो ही पता लग रहा है कि समीकरण कितनी घाती है, दो घाती। अगर दो घाती समीकरण है तो उसकी वध तो वध घात कितनी होगी, 2। ठीक है। अगर तीन घाती समीकरण है तो उसकी घात कितनी होगी, 3। इत्थे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ दो घाती, तो अपना आंसर आ गया 2। नैक्सट क्वेश्चन, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2। ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। डी ऑप्शन भी दो घाती समीकरण है, तो अपना आंसर आ गया बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਰਕ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, दो घाती समीकरण लिए अपने कोल की होना चाहिए, एक्स की जी घात है 2 होनी चाहिए, फिर ये दो घाती समीकरण बनूगी। इत्थे देखो इधर एक्स की एक्स नाल मल्टीप्लाई करी कितना बन गया, एक्स स्केयर। इस साइड देखो अपनी राइट साइड ते एक्स की एक्स नाल मल्टीप्लाई की एक्स स्केयर। जेड़ा हुण एक्स स्केयर इधर लै वो इहदे कोल आके कादा हो जाऊगा, माइनस दा। तो ये दोनों एक्स स्केयर कैंसल हो गए, की बन गए 0। तो यह समीकरण दो घाती समीकरण नहीं है। ठीक है। अगली ऑप्शन देखते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई 2x ना करांगे तो कितना बन गया, 2x स्केयर इक्वल्स टू एक्स की मल्टीप्लाई x ना करी एक्स स्केयर। जेड़ा अपना राइट साइड ते एक्स स्केयर है इनू लैफ्ट ते लै जाएंगे तो कद हो जाऊगा ये माइनस का। 2x स्केयर चो एक एक्स स्केयर माइनस करांगे तो कितना बच गया अपने कोल, एक्स स्केयर। ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾ ਲਈ, एक्स स्केयर ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, एक्स स्केयर ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, x - 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇਹ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣੂਗਾ x स्केयर + 4 - 4x। मतलब ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ x स्केयर ਹੈਗਾ, ਇਹ एक्स स्केयर दोनों कैंसल हो जाएंगे, ए ऑप्शन मंगू तो की बच जू अपने कोल 0। डी ऑप्शन देखो ये भी एक्स की जी वड्डी पावर वो कितनी है, 3। यह की है 3 घाती समीकरण, ये भी दो घाती समीकरण नहीं हैगा, ये भी नहीं हैगा। तो अपना राइट आंसर आ गया बी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x + 1 + 8 बराबर है x + 2 × x - 2। तो कहते हैं किस तरह की समीकरण है। तो ये अपन इनू थोड़ा जा सॉल्व करना पऊगा। x + 1 + 8 = x + 2 x - 2। x की x ना मल्टीप्लाई करांगे एक्स स्केयर, x की 1 ना करांगे x + 8 एक्स + 2 की जो x - 2 ना करांगे तो बन जाओ अपना एक्स स्केयर - 4। एक्स स्केयर नाल कैंसल हो गया, x + 8 जो -4 सी राइट साइड ते लैफ्ट साइड ते आके कादा हो जाऊगा, प्लस का। तो अपना आंसर की आ गया x + 12 = 0। तो देखो इत्थे जी x है यदी मैक्सीमम पावर कितनी है, वड्डी तो वड्डी पावर कितनी है, 1। जो पावर 1 होवे तो की हुंदी है, रेखी समीकरण। तो अपना ऑप्शन आ गई ए। फिफ्थ क्वेश्चन, समीकरण x - 2 की स्केयर + 1 = 2x - 3 ये किस तरह की समीकरण है। ये भी अपन थोड़ा सॉल्व करना पेगा। x - 2 की स्केयर + 1 = 2x - 3। देखो आप आइडेंटिटी पढ़िया हुई ने कि a - b का स्केयर इक्वल होंगे a स्केयर + b स्केयर - 2ab।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 4 ਮਾਈਨਸ 4x plus 1 equals to 2x minus 3 x square 4 ਚ 1 plus ਕਰਾਂਗੇ 5 minus 4x ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ 2x minus 3 ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰਮਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ x square -4 ਤੇ -2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ -6x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੱਡੀ 2 ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ। 6 ਕੁਐਸਚਨ ਸਮੀਕਰਨ ax² plus bx plus c ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ 0 ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ 2 ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ax² plus bx plus c बराबर 0 अगर इज द डिस्क्रिमिनेंट की दा फॉर्मूला की होंगे b² -4ac अगर डिस्क्रिमिनेंट अपना 0 तो बड़ा है मतलब पॉजिटिव है फिर तो आप की कहांगे कि इस दे मूल वास्तविक अते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ मूल वास्तविक ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। अगर डी ਤੁਹਾਡਾ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ 0 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮੂਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ मूल वास्तविक ਅਤੇ बराबर ਹੋਣਗੇ। जेकर तुहाडा डी लैस दैन 0 आ जाता है मतलब 0 तो छोटा नैगेटिव वैल्यूज़ आ जाती नहीं जिमें कि -1 -2 -3 फिर आपां की कहांगे कि मूल वास्तविक नहीं होणगे। ठीक है तुसीं 3 कंडीशनस याद रखनियां ने कि जदों डिस्क्रिमिनेंट तुहाडा 0 तो बड़ा होगा ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ d ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 d ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ d ਕੱਢਣ ਦਾ b² -4ac मतलब अपना b² -4ac ਜਦੋਂ 0 ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ। 7 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ d ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0 b² -4ac 0 ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ मूल कदों वास्तविक नहीं होंगे जो अपना d लैस दैन 0 होगा मतलब माइनस च होगा b² -4ac लैस दैन 0। नैक्सट क्वेश्चन हेठां दित्तियां विचों किहड़े समीकरण x² -9x + 20 = 0 ਦੇ मूल ਹਨ। देखो आपां नूं समीकरण दित्ती हुई है x² -9x + 20 ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੀਕਰਨ 0 ਬਣ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਟਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ x² -sx + p S ਹੁੰਦਾ sum of roots P means product of roots। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 20 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ 7 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 9। ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ
ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ 9 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 20, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 11, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 9, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 9। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 7, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 9। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ x ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਬਣੇ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਚਲ ਉਹ ਬਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, k ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ 2x² - kx + k = 0 ਦੇ ਮੂਲ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਮੂਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, d = 0। d ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, b² - 4ac। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2x² - kx + k, ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਹੋਊਗਾ x² ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ a, x ਦੇ ਗੁਣਾਕ ਨੂੰ b, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ x ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅਚਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ c। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -k, ਉਰੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2, ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ k = 0। -k ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k²। 4 2 8, 8 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ k ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 8k। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ k ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇੱਕ k ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ k ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ -8। k -8 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ k 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, k -8 ਵੀ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ 0 ਤੇ ਇੱਕ 8, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ x² + 7x + 10 ਦੇ ਮੂਲ ਹਨ। ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ x² + 7x + 10। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਬਹੁਪਦ, ਇਹ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ x² - sx + p। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ -7, s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ -7, ਤੇ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ -7 ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੋੜਾਂਗੇ 7 ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ -7। ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ 3, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ -2 ਤੇ -5 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ -7, ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 5 10। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣੂਗਾ -3, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।